श्रीगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। रामानुजदयापात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणम् श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकम् लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। अविकाराय शुद्धाय नित्याय परमात्मने तदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वजिष्णवे सम्यङ्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। मुनिं स्निग्धाम्बुधाभासं वेदव्यासमकल्मषम् वेदव्यासं सरस्वत्या वासं व्यासं नमाम्यहम्। अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अपाललोचनः शम्भुः भगवान् बादरायणः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनम् वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। सर्वोपनिषदो गावः दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद् गीताम्भसि स्नानं संसारमलमोचनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृताः। सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरिः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वधर्ममयो मनुः। यस्मिन् प्रसादसुमुखे कवयोऽपि ते शास्त्राण्यशासुरिह यन्महिमाश्रयाणि कृष्णेन तेन यनिह स्वयमेव गीतं शास्त्रस्य तस्य सदृशं किमिहास्ति शास्त्रम्। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तके केशवे। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये
ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितम् लोके सज्जन षट्पदैरहरहः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमल प्रध्वंसिनः श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम् यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। ಭಗವದ್ಗೀತೆ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಇವತ್ತಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಶ್ರೀ ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ವಸಂತ ಋತು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದಶಮಿ ಗುರುವಾರ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ ಗಂಡಯೋಗ ಗರಜಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಳಿ ಆಂಜನೇಯನ ರಥ ಇದೆ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅದಿರ್ಲಿ. ಈ ಪಂಚಾಂಗ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಇವತ್ತು 18th ಏಪ್ರಿಲ್ 2024 ಇವೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಪಂಚಾಂಗ ತೆಗೆದು ಒಂದ್ಸಲಿ ನೋಡಿ. ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ತಿಥಿ, ವಾರ, ನಕ್ಷತ್ರ, ಯೋಗ, ಕರಣ, ಈ 5 ಸೇರಿದ್ರೆ ಪಂಚಾಂಗಗಳು. ಅದರಿಂದ ಪಂಚಾಂಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹದ್ದು ಸಂಪತ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಯಿಸರ ಪಂಚಾಂಗ. ಇನ್ನೊಂದು ಒಂಟಿಕೊಪ್ಪಲ್ ಪಂಚಾಂಗ ಇದೆ. ಇದು ಸ್ಮಾರ್ತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಸಂಪತ್ ಕೃಷ್ಣ ಜೋಯಿಸರ ಪಂಚಾಂಗ. ಈ ಪಂಚಾಂಗನ ಈಗ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ತೆಗೆದ್ರೆ, ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾರು ಅವಕಾಶ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಂಚಾಂಗ ಇದ್ರೆ. ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಬರುವಂತಹದ್ದು ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ. ಹೇಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಪ್ರಥಮ ಇಂದ ಶುರುವಾಗಿ 15ನೇ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ 23ನೇ ತಾರೀಕು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಇದೆ ವೈಟ್. ಅದೇನೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅದು ಬ್ಲಾಕ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ. ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ದಿವಸ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆ ದಿವಸ ಪೌರ್ಣಮಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ರೋಧಿನಾಮ ಸಂವತ್ಸರ ಉತ್ತರಾಯಣ ವಸಂತ ಋತು ಚೈತ್ರ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪ್ರತಿಪಾದಿ ತಿಥಯ 15 ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಕಲಿ ಅಬ್ಧ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಗತಕಲಿ ಅಬ್ಧಗಳು ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಷಗಳು 5126 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದೆ. ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಿಂದೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದ್ಸಲ ಹೇಳಿದಾಗ 4,32,000 ವರ್ಷಗಳು ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬಲ್ಲು ದ್ವಾಪರ, 3 ಪಟ್ಟು ತ್ರೇತಾಯುಗ, 4 ಪಟ್ಟು ಕೃತಯುಗ. ಸೊ ಆ ಕೃತಯುಗ ಇವಾಗ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಥಮ ಪಾದ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 4,32,000 by 4. ಅದರಿಂದ 4ರಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1,08,000 ಪ್ರಥಮ ಪಾದಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪ್ರಥಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಕಳೆದಿರೋದು ಇವಾಗ 5,126 ವರ್ಷಗಳು. ಇನ್ನು ಶಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಲಿ ವಾಹನ ಶಕ, ವಿಕ್ರಮ ಶಕ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಯಾಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು, ಇವರಿಬ್ರು ರಾಜರು, ಇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಸ್. ಈಗ ನಾವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಗ್ರಿಗೇರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಅಂತ ಅವನು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಅದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಆಮೇಲೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರು, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳು ಇದು ನಮಗೆ ಪ್ರಧಾನವಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ ಬರೀ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅವ್ರದ್ದು. ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್
ಈ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಮ್ ಕಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಬಮ್ ಅಂತ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ತಿನ್ನಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ 2 ದಿವಸ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀಯೋ 2 ದಿವಸ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟಿರು ಅಂತ. ಬರ್ತ್ಡೇ ಇದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಇದು ಎಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲ ಈಗ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್, ನಾಟ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಂದಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ರೂಢಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆ ಆ ಕೇಕ್ ತಿನ್ನೋದು ಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಲೇಬೇಕು ಬೈಕ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಕ್ ಸುಮ್ನೆ ತಿನ್ನಿ. ಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು. ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಬ್ಬನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇದು ಅದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ ದಾಸ್ಯ. ನಮಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಏನಿದೆ, ಋಷಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೋಧಾಯನ ಸತ್ಯಾಷಾಢ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರೀಸು ಅದು ಅಷ್ಟೇ. ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿವಾಹ ಆಗಿದ್ದು ಆ ದಿವಸ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆನಿವರ್ಸರೀಸು, ನಾಟ್ ಆನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್. ಹಾಗೇನೆ ಬರ್ತ್ಡೇಸು ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಡೆಸಿ ಯಾವತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರ ಇದೆ ಅವತ್ತು. ಅದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಏನೋ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ ಅಂತ, ಈಗ ತಂದೆನೋ ತಾಯಿಯನೋ ಅವ್ರ ಕಾಲವಾದ್ರು ಯಾವ ತಿಥಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಆ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಅಂತ ಬರೆಯೋದು. ಸಂವತ್ಸರನೂ ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಮಾಸ ಯಾವ ಪಕ್ಷ ಯಾವ ತಿಥಿ ಇದು 3 ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಚರ್ಮ ಶ್ಲೋಕ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ದಿವಸ ಆ ತಿಥಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಬರೋದು. ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಪ್ರಧಾನವಾಗ್ಬೋದು, ತಿರು ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂತ ಹೀಗೆ. ಇವಾಗ ಇವತ್ತಿಂದ್ರಲ್ಲಿ ಈ 17ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ಲ 18 ಗುರುವಾರ ದಿವಸ ಮೊದಲು ಏನು ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಮೊದಲು ವಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ತಿಥಿ. ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಕರ್ಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮೊದಲು ವಾರ ಇದೆ ಗುರುವಾರ, ಆಮೇಲೆ ದಶಮಿ ಅಂತಿದೆ ಅದು ತಿಥಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 30, 51 ಅಂತ ಹಾಕಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಬ್ರಾಕೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 6:29, ಸಾಯಂಕಾಲ 6:29ಕ್ಕೆ ದಶಮಿ ಮುಗಿದು ಏಕಾದಶಿ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ. ಈ ದಶ ನಿರ್ಣಯ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದಶಮಿ ವೇದ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹರಿವಾಸರ ಇವೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿಷಕ್ಕೆ. ಅಷ್ಟು ಬೇಡ, ಇವಾಗ ಅದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6:29 ತನಕ ದಶಮಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆಶ್ಲೇಷ ನಕ್ಷತ್ರ, ಇದು 7:47. ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:16ಕ್ಕೆ ಆಶ್ಲೇಷ ಆಗೋಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಗಂಡ ಯೋಗ 48:30, ಗರಜಕರಣ 30:51. ಇನ್ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕುಂಡಲಿಯನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವಂತದ್ದು ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ ಮಿಕ್ಕಿದ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. 5 ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿದು ಸಾಕು. ತಿಥಿ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರ ಯೋಗ ಕರ್ಣ, ಹೀಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ನೋಡುವಂತ ವಿಧಾನನೂ ಅಷ್ಟೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ರು ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಆರಂಭ ಮಾಡೋಣ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಥ ಶ್ರೀ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸೋಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಂ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಏಕಾದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಅಷ್ಟಮೈ ಶ್ರೀ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು? 21 ಅಲ್ವಾ ಕಲ್ಪ? ಹಾ ಅಕ್ಕ. ಅಮಿ ಹೇಳಿ. 21. ಸಂಘಾ ವಿಶಂತಿ ಕೇಚಿತ್ ಭೀತಾ ಪ್ರಾಂಜಲಯೋ ಗೃಣಂತಿ. ಸ್ವಸ್ತೀತ್ಯುಕ್ತ್ವಾ ಮಹರ್ಷಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಃ ಸ್ತುವಂತಿ ತ್ವಾಂ ಸ್ತುತಿಭಿಃ ಪುಷ್ಕಲಾಭಿಃ. ರುದ್ರಾದಿತ್ಯಾ ವಸವೋ ಯೇ ಚ ಸಾಧ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವಿನೌ ಮರುತಶ್ಚೋಷ್ಮಪಾಶ್ಚ. ಗಂಧರ್ವಯಕ್ಷಾಸುರ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾ ವೀಕ್ಷಂತೆ ತ್ವಾಂ ವಿಸ್ಮಿತಾಶ್ಚೈವ ಸರ್ವೇ. ರೂಪಂ ಮಹತ್ತೆ ಬಹುವಕ್ತ್ರ ನೇತ್ರಂ ಮಹಾಬಾಹೋ ಬಹುಬಾಹೂರುಪಾದಂ. ಬಹೂದರಂ ಬಹುದಂಶ್ರಾಕರಾಲಂ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಲೋಕಾಃ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಾಸ್ತಥಾಹಂ. ನಭಸ್ಪೃಶಂ ದೀಪ್ತಮನೇಕವರ್ಣಂ ವ್ಯಾತ್ತಾನನಂ ದೀಪ್ತವಿಶಾಲನೇತ್ರಂ.
दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्म प्रसीद देवेश जगन्निवास अमी च त्वां धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहैवावनिपालसङ्गैः भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः यथा नदीनां बहुबोम्बुवेगाः समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामी नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राण्यभिविज्वलन्ति यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतङ्गा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथैव नाशाय विशन्ति लोकास्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः लेलीह्यसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् समग्रान् वदनैर्ज्वलद्भिः तेजोभिरापूर्य जगत्समग्रम् भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णु ಅಷ್ಟೇ 31ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ತೊಂದರಿಂದ ಫುಲ್ आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो नमोऽस्तु ते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुमिह प्रवृत्तः श्रीभगवानुवाच कालोऽस्मि लोकक्षयकृत् प्रवृद्धो लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ऋतेऽपि त्वा न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ
उत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् मयैवैते निहताः पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यान् अपि योधवीरान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् मया हतांस्त्वं जहिमा व्यतिष्ठा युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् सञ्जय उवाच एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी सञ्जय उवाच एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं स गद्गदं भीतः प्रणम्य नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं सगद्गदं भीतः प्रणम्य अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च अर्जुन उवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च अर्जुन उवाच स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ನಮಸ್ಕಾರ ಒಂದ್ಸಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಎರಡ್ ಸಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಉತ್ಥಾಯ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನೇಕ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಭೀತ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಅವನು ನಮಸ್ಕೃತ್ವ ಭೂಯ ಏವಾಹ ಪುನಃ ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಾಮ್ಯಹಂ ತಿರುಪಾವಿನಲ್ಲಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಬರೀ 2 ಅಲ್ಲ 4 6 8 ಇನ್ನು ಎಷ್ಟು ತನಕ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಸೋ ಅವ್ರು ಪೋರು ಅಂತ ಹೇಳೋ ತನಕ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪದ್ಧತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದ್ಸಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಭೂಯೋ ಭೂಯೋ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ
ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವೇ ನಮಸ್ಯಂತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘಾಹ, ಸಿದ್ಧರು ಸಾಧ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸಂಘಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಗುಂಪಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧರು, ಚಾರಣರು, ವಿದ್ಯಾಧರರು, ಗಂಧರ್ವರು, ಕಿಂನರರು, ಕಿಂಪುರುಷರು ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟಗರಿ, ಯಕ್ಷ, ಅನ್ನಗ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತವ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದರದಕ್ಕೆ. ಇವರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಈ ವಿರಾಟ್ ಸ್ವರೂಪ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ರು ಕೂಡ. ತಸ್ಮಾಚ್ಚತೆ ನಮೇರನ್ ಮಹಾತ್ಮನ್ ಗರೀಯಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪ್ಯಾಧಿಕರ್ತ್ರೇ. ಕಸ್ಮಾಚ್ಚ ತೇನ ನಮೇರನ್ಮಹಾತ್ಮನ್ ಗರೀಯಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪ್ಯಾಧಿಕರ್ತ್ರೇ. ಕಸ್ಮಾಚ್ಚ ತೇನ ನಮೇರನ್ಮಹಾತ್ಮನ್ ಗರೀಯಸೆ ಬ್ರಹ್ಮಣೋಪ್ಯಾಧಿಕರ್ತ್ರೇ. ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸತ್ಪರಂ ಯತ್. ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸತ್ತತ್ಪರಂ ಯತ್. ಅನಂತ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ ತ್ವಮಕ್ಷರಂ ಸದಸತ್ತತ್ಪರಂ ಯತ್. ಸತ್ ಅಸತ್ ಅವೆರಡಕ್ಕೂ ಬಿಟ್ಟು ತತ್ ಪರಂ ಯತ್, ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಎಲ್ಲವೂ ಅವನೇ ಆಗಿ ಎದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರೋನು ಭಗವಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನನ್ನ ಪರ ಅಂತ ಕರೆಯುವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ, ಪರಂಧಾಮ, ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಬರೋದು. ಸತ್ ಅಸತ್ ಅದರಿಂದ ಬೇರೆಯಾದವ, ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಅದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಚೇತನ ಅಚೇತನ ವಿಶಿಷ್ಟನಾದಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಇವುಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆನಲ್ಲಿದ್ದು ಸಪರೇಟ್ ಆಗೂ ಇರಬಲ್ಲ. ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ ಅಂತ ಬರುವಂತದ್ದು. ಅದರಿಂದ ತ್ವಂ ಅಕ್ಷರಂ ನಕ್ಷರತಿ ಇತಿ ಅಕ್ಷರ, ಯಾವುದು ಕ್ಷಯಿಸಲ್ವೋ ನಾಶವಾಗಲ್ವೋ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾಶವೇ ಇಲ್ಲ, ಹುಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಅಜಾಯಮಾನೋ ಬಹುಧಾ ವಿಜಾಯತೆ, ಹುಟ್ಟದೇ ಇರೋನು ಹುಟ್ಟದ. பிறவாதவன் பிறந்தான், பிறந்தேನೆಂದು சொல்லிக்கொண்டே பிறந்தான், ಶೋಭನಂ சொல்லிಕೊಂಡು பிறந்தான். ನಾನು ದಶರಥನ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡವನು. ಯಾರು ಬೇರೆಯವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ ನಾನು ಇಂಥವ್ರ ಮಗನಾಗಿ ಹುಡ್ತೀನಿ ಅಂತ? ನಾವೆಲ್ಲ ಕರ್ಮದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದವರು. ಅವನು ಸಂಭವಾಮಿ ಆತ್ಮಮಾಯಿಯ, ತನ್ನ ತಾನೇ ನಿರ್ಮಿಸಿದಂತ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತಾನೇ ಸಂಭವಾಮಿ. ಯಾವಾಗ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಗ್ಲಾನಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ರಾವಣನ ಉಪಟಳ ಎಲ್ಲ ಲೋಕದವರೆಗೂ ಆ ತೀವ್ರತೆ. ಆಗ ಎಲ್ರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಳ್ದ, ಇಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಕಾಲ ಆಗತ್ತೆ, ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದವನು. ತ್ವಮಾದಿದೇವ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಸ್ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ. ತ್ವಮಾದಿದೇವ ಪುರುಷ ಪುರಾಣ ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ. ತ್ವಮಾದಿದೇವಃ ಪುರುಷಃ ಪುರಾಣಸ್ತ್ವಮಸ್ಯ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪರಂ ನಿಧಾನಂ. ವೇತ್ತಾಸಿ ವೇದ್ಯಂಚ ಪರಂಚ ಧಾಮ ತ್ವಯಾ ತತಂ ವಿಶ್ವಂ ಅನಂತರೂಪಃ. ವೇತ್ತಾಸಿ ವೇದ್ಯಂ ಚ ಪರಂ ಚ ಧಾಮ ತ್ವಯಾ ತತಂ ವಿಶ್ವಂ ಅನಂತರೂಪ. ವೇತ್ತಾಸಿ ವೇದ್ಯಂಚ ಪರಂಚ ಧಾಮ ತ್ವಯಾ ತತಂ ವಿಶ್ವಂ ಅನಂತರೂಪ. ವಾಯುರ್ಯಮೋಗ್ನಿರ್ವರುಣಃ ಶಶಾಂಕಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಶ್ಚ. ವಾಯುರ್ಯಮೋಗ್ನಿರ್ವರುಣಃ ಶಶಾಂಕಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಶ್ಚ. ವಾಯುರ್ಯಮೋಗ್ನಿರ್ವರುಣಃ ಶಶಾಂಕಃ ಪ್ರಜಾಪತಿಸ್ತ್ವಂ ಪ್ರಪಿತಾಮಹಶ್ಚ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವಃ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವ ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ನಮೋ ನಮಸ್ತೇಸ್ತು ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವಃ 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 ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀನು 1000 ಬಾರಿ ಸಹಸ್ರಕೃತ್ವ ನಿಮ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪದೇ ಪದೇ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಆ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೇನೆ ಅದರಿಂದ ಅವನು ಅಯ್ಯೋ ಇವನ್ ಋಣದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತಾನಂತೆ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾಮುದ್ರ ಸರ್ವಾಭೀಷ್ಟ ಪ್ರದಾಯಿನಿ, ಕೈ ಎರಡನ್ನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು. ತುಂಬಾ ಜನ ಮಾಡುವಂತದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಎರಡನ್ನ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ತಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ಆ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಪುರುಷರಿಗೆ, ಪಂಚಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಹಣೆ ನೆತ್ತಿ ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ಆಗ್ಬೇಕು. ಪುರುಷನಿಗಾಗ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೇಕು, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ತೊಡೆ ಕಾಲುಗಳು, ಕಾಲು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏನೇನೋ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಪದ್ಧತಿಗಳು. ಆ ತಲೆ ಈ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ? ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪಂಚಾಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕ್ವಾಟಿಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ. ಇವರು ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ, 8 ಅಂಗಗಳು. ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾವ ಯಾವ ಅಂಗಗಳು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. ಉರಸ ಶಿರಸ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕನೇ ಇದೆ. ಅಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ, ಪಂಚಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಸೇರಿ ಇರ್ಬೇಕು, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು. ಆ ಕೈನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲೋ ಇನ್ನೊಂದೋ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ, ಕರ್ಚೀಫೋ ಇನ್ನೇನಾದ್ರು ಏನು ಇರಬಾರ್ದು. 2 ಕೈ ಸೇರ್ಬೇಕು. ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾಮುದ್ರ. ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಈ ಮುದ್ರೆಗಳದೇನೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಒಬ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥನೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತಂಜಲಿ ಯೋಗ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮುದ್ರೆಗಳು. ಅದರಿಂದ ಯಾವ ನರಗಳು ಇದು ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಯೋಗದ ಇದ್ರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂಜಲಿ ಪರಮಾಮುದ್ರ ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. 2 ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರೀ ಒಂದ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕೈನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಪುತ್ತಿಗೆ ಮಠಾಧೀಶರು ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಹಾಕಿದ್ರು, ಸಣ್ಣ ಪುಸ್ತಕ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕ. ಒಂದ್ ಕೈನಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಶೇಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಖಂಡಿತ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದು ಅಷ್ಟೇ. ನಾವು ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬರು ಕಂಡಾಗ 2 ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ, ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ 2 ಕೈಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋಣ. ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಅದರಿಂದ ಇದನ್ನ ರೂಢಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಶೇಕಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಹಗ್ಗಿಂಗ್ ದೆಮ್ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಅನರ್ಥಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹದ್ದು. ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪುರುಷನಾಗ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಾಗ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಆಲಿಂಗನ ಬೇಡವಾ ಅಂದ್ರೆ ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರ ಆಲಿಂಗನ ಅವರ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಅಂತರಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ. ಹೊರಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರಿಕೆ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ಮಗನನ್ನೋ ಇಲ್ಲ ತಾತ ಮೊಮ್ಮಗನನ್ನೋ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನೋ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅದು ಬೇರೆ. ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಆಲಿಂಗನ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಆ ಕುಟುಂಬ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್. ಯಾರ್ದೋ ಹೆಂಡ್ತಿನ ಯಾರೋ ತಪ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ನಮಸ್ಕಾರ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು. ಏನ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಶರೀರಕ್ಕ ಎದುರುಗಡೆ ಪುರುಷನೋ ಸ್ತ್ರೀನೋ ಅಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರದೊಳಗೆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಆ ಜೀವಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಂತರಾತ್ಮನಾಗಿರುವಂತ ಭಗವಂತನ ತನಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಬಟ್ ವಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದೇರ್. ಬರೀ ಶರೀರಕ್ಕೇನೆ, ನಾಟ್ ಈವನ್ ಟು ದಿ ಆತ್ಮ. ಪುನಶ್ಚ ಭೂಯೋಪಿ ನಮೋ ನಮಸ್ತೆ, ನಮಃ ನಮಃ ನಮೋ ನಮಃ, ನಮೋನ್ನಮಃ ತಪ್ಪು ವ್ಯಾಕರಣ ಇದಾಗತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ 4 ನಾವತ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಕರಣ ದೋಷ ಅದು. ಗುರುಭ್ಯ ನಮಃ ಸಂಧಿ ಆದಾಗ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಥ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ನಾವು ಅಸ್ಮದ್ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ, ನಮೋ ನಮಃ, ನಮೋನ್ನಮಃ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದಾಗ ನಮೋ ನಮಃ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. 4 ನಾಮತ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಂದುಕೋಣ. ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಅಥ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ. ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾತ್ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ. ನಮಃ ಪುರಸ್ತಾದಥ ಪೃಷ್ಠತಸ್ತೆ ನಮೋಸ್ತುತೆ ಸರ್ವತ ಏವ ಸರ್ವ. ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತೋಸಿ ಸರ್ವಃ.
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् अनन्तवीर्यामितविक्रमस्त्वम् सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಮಿತ, ಲಿಮಿಟ್ ಇಲ್ಲದಂತಹದ್ದು ಅವನ ಪರಾಕ್ರಮ. ಅದು ಯಾರು ಅದನ್ನ ಇಷ್ಟೇನೆ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಅಮಿತ ವಿಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ. ಅನಂತ ವೀರ್ಯಾಮಿತ ವಿಕ್ರಮಸ್ತ್ವಂ ವಿಕ್ರಮಃ ತ್ವಂ ಸರ್ವಂ ಸಮಾಪ್ನೋಷಿ ತತೋಸಿ ಸರ್ವಃ. ಸಖೇತಿ ಮತ್ವಾ ಪ್ರಸಭಂ ಯದೋಕ್ತಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖೇತಿ. सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति. सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तं हे कृष्ण हे यादव हे सखेति. ಅಜಾನತ ಮಹಿಮಾನಂ ತವೇದಂ ಮಯಾ ಪ್ರಮಾದಾತ್ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ. अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि. अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಈ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ, ನೀನೇ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿನ್ನಿಂದಲೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ನಡುಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಡೀತಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಸಖೇತಿ ಮತ್ವ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೇ ಯಾದವ ಹೇ ಸಖ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರೆದೆ. ಅಜಾನತ ಮಹಿಮಾನಂ ತವೇದಂ, ಈ ನಿನ್ನ ವಿರಾಟ್ ದರ್ಶನ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ, ನಿನ್ನ ಗುಣ ವಿಭವ ಐಶ್ವರ್ಯ ಇವುಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಅದನ್ನ ನಿನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸು ಅಂತ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನ್ ಭಗವಂತನ ಭಯಪಟ್ಟು ದೂರದಿಂದ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ನೀವು ಭಾವಿಸಿ ಕರೆದ್ರೆ, ಉದಯನ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ, ಅವನು ಶ್ರೀರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದ ಭಕ್ತ. ಹೋದಾಗ ತೆರೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ಪೊಗರು ನಿನಗೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ತೆಗೋ ತೆರೆನಾ, ಏನ್ ಕಮಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಗೊತ್ತಾ. ಹಾಗೇನೆ ತಿರುಪತಿನಲ್ಲಿ ಆ ತೆರತೀಯಗರಾದ ಒಂದ್ ಸಂಗೀತ ಇದಾಡ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಮುಗಿಸೋ ಅದು ಇದು ಅಲ್ಲ, ಭಕ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ತೆಗಿರಿ ತೆರೆನ ಅಂತ ಭಗವಂತನೇ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ತರಿಸಿ ತಗೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ಅಂತ. ಪತ್ತರಾವಿಯೈ ನಿತ್ತಿಲ ತೊತ್ತಿನೈ ಅಂತಾರೆ ಆಳ್ವಾರ್. ಭಕ್ತರು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಂತವನು ಭಗವಂತ. ಅವನನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಅವನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಸ್ಯ ಶರಣಾಗತಿ, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ವಶೀಕರಣಂ ತಸ್ಯ ಶರಣಾಗತಿ ರೇವ. ಭಗವಂತನ ವಶೀಕರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿನಲ್ಲೋ ಭಾವಿಸಿ, ನವವಿಧ ಸಂಬಂಧಗಳು, ದಾಸ್ಯ ಸಖ್ಯ ಮಿತ್ರ ಪತಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಆಳ್ವಾರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅವನನ್ನ ಪತಿ ಭಾವದಲ್ಲೇ, ಪತಿ ಪತ್ನಿ ಭಾವದಲ್ಲೇ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪತ್ನಿಯರು, ಅವನೇ ಪತಿ, ಜಗತ್ಪತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಪತಿ, ಅವನನ್ನೇ ಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಡಿಬೇಕು. ವೇಂಗಡವರ್ಕೆನ್ನ ವಿಧೆಯನ್ನ ಇಮ್ಮಾತ್ತಂ ನಾನ್ ಕಡವ ವಣ್ಣಮೇನಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಪುರುಷ ಅಂದ್ರೆ ನಾರಾಯಣ ಏವ, ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲರೂ ಸ್ತ್ರೀ ಪ್ರಾಯರೇ. ಇದೇ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಮೇಲು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಇದೇನು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಆಗಲ್ವಾ? ಈಗ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದೆ, ಗಂಡ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾರಾಯಣನ್ ಪತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಗೋಪಿಯರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕೊಳಲಿನ ಕರೆ, ಹೆಂಡತಿನ ಪಕ್ಕದ ಕಸುಬೂಸ ಮರೆ ಇರೋ ಗಂಡನ್ನು ತೊರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಪತಿ ಅನ್ನೋ ಭಾವ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ, ಅವರೆಲ್ಲಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ವ್ಯಭಿಚಾರ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನ ಅವನನ್ನ ಈ ಭಾವದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಅತಿ ಮಧುರ ಭಾವ ಅಂತ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗಿಂತ ಇದನ್ನೇ ಎಲ್ಲ ಸಂತರು ಆಳ್ವಾರ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೇ ಭಕ್ತರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ, ಒಬ್ಬಿಬ್ರಲ್ಲ ಆಗುವುದವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಆ ಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನ ತಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಇದು ಪತಿ ಪತ್ನಿಯರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷ. ಪರಸ್ಪರ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡದ್ದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್. ಇವನದು ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ನಾ ಜಾಯ ದಂಪತ್ಯೋ ಭಾಗೋ ಅಸ್ತಿ, ಇದು ನಂದು, ಅದನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಅಕೌಂಟು,
ಆ ನಂದು ಅನ್ನೋ ಪದ ಬರ್ಲೇಬಾರ್ದು. ಗೃಹಸ್ಥನಾದವನು ಅಥವಾ ಗೃಹಿಣಿ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು ಅನ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ನನ್ನದು ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಟು ಕಿಲ್ ದಿ ಈಗೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ. ಅದು ಹಾಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಶರಣಾಗತಿ, ಪ್ರಪತ್ತಿ, ಆತ್ಮನಿಕ್ಷೇಪ, ಭರನ್ಯಾಸ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ. ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರತಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಏನೇನೋ ಕತೆಗಳು. ಅವುಗಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ನಮ್ಮಂತ ಮೂರ್ಖರು ಜನಗಳು. ಬಹಳ ಸುಲಭ ಭಗವಂತನನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡೋದು. ಆ ನಿಜವಾದ ಭಾವ ಇರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ನನ್ನಿಂದ ಮಯ ಪ್ರಮಾದಾತೆ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೌಲಭ್ಯ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿರೋ ಅಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಸೌಶೀಲ್ಯ, ಸೌಲಭ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಆ ಗುಣಗಳು ಷಾಡ್ಗುಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಂತಹದ್ದು. ಈಸಿ ಆಕ್ಸೆಸ್. ಯಾವ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ನು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಭಾವಿಸಿ ಕರೆದ್ರೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೂ ದ್ವಾರಾವತಿಗೂ ಕೂಗಳತಿಯೇ ಎಲ್ಲಿರುವನೋ ರಂಗ ಎಂದು ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ. ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್. ಅವನಿದ್ದಾನೆ, ನಂಬಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಕರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸಂತೋಷವಾದಾಗ್ಲೂ ಅವನ ಜೊತೆ ಹೇಳಿ. ಬರೀ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ. ಸಂಕಟ ಬಂದಾಗ ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಲ್ಲ, ಸಂತೋಷವಾದಾಗ್ಲೂ ವೆಂಕಟರಮಣ. ಸೊ ಈ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ. ಮಾತಾಡಿದ ದಿವ್ಸಾಗ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ. ಈ ವಿಲ್ ರೆಸಿಪ್ರೊಗೇಟ್. ನಿಮ್ ನಂಬಿಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅವ್ನು ಮಾತಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ನಡೆಸಿದವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ, ಒಬ್ಬಿಬ್ರಲ್ಲ. 12 ಜನ ಆಳ್ವಾರುಗಳು, 64 ಜನ ನಾಯನ್ಮಾರುಗಳು, ಶಿವನ ಭಕ್ತರು, ಕೋಳೂರು, ಕೊಡಗೂಸು, ನಾಯನಾರ್, ಆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ಸ್ತಾರೆ. ಏನು ಬರೀ ಕಲ್ಲು ಶಿಲೆ, ಅದೊಂದು ಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋ ಲಿಂಗ, ಅದು ಗ್ರೆನೈಟಾ ಇಲ್ಲ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಶಿಲೆನಾ, ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಟೋನಾ? ಆ ಸ್ಟೋನ್ ನೋಡೋದು ಬೇಡ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕು. ವಿಗ್ರಹಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಚಿನ್ನದ್ದ, ಪಂಚಲೋಹದ್ದ, ಕಬ್ಬಿಣದ್ದ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ಚಿನ್ನದ್ದಾದ್ರೇನೋ ಅದೇನ್ ಕರಗಿಸಿ ಏನಾರು ಒಡವೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬೇಕೇನೋ? ವೆಲ್ಲೂರ್ಗ್ ಹೋಗಿ ಆ ಚಿನ್ನದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ನಿ. ಹುಚ್ಚಿತನ ಇದು. ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಿಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ್ ಕಾಣ್ಬೇಕೆ ಹೊರತು ವೈಸ್ವರ್ಸ ಅಲ್ಲ. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ಶಿಲೆ ಅದು. ಆ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ ತಂದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊರಸ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ಆ ಕೊರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನೀವು ಬಾಸಿದ್ರೆ ಮೈಯೆಲ್ಲ ಇದಾಗೋಲ್ವೇ? ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದು? ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಮೂರ್ಖತನದ ಪರಮಾವಧಿಗಳು. ಸಾಲಿಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದೆ. ನೀವು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡ್ತಿರೋ ಅವನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಬಲ್ಲ. ರಂಗಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಆದಂಗೆ ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾವ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಭಗವಂತನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಾವಿಸೋದು, ಅವನೊಡನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಬೇಕು. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನನ್ನಿಂದ ಏನಾರು ಅಪಚಾರ ಆಗಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸೋ. ಪ್ರಮಾದಾತೆ ಪ್ರಣಯೇನ ವಾಪಿ ಯಚ್ಚ ಮಹಾಸಾರ್ಥಂ ಅಸತ್ಕೃತೋಸಿ ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಶು. ಯಚ್ಚಾಪಹಾಸಾತ್ತಮಸತ್ಕೃತೋಸಿ ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಶು. ಯಚ್ಛಾವಹಾಸಾರ್ಥಮಸತ್ಕೃತೋಸಿ ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನೇಶು. ಎಲ್ಲ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ವಿಹಾರ, ಊಟ, ಭೋಜನ, ಮಲಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ್ ಜೊತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಏನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿರ್ಬೋದೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ವಿಹಾರ ಶಯ್ಯಾಸನ ಭೋಜನ ಏಕೋ ತವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ್ ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಮಪ್ರಮೇಯಂ. ಏಕೋ ತವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ್ ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಮಪ್ರಮೇಯಂ. ಏಕೋಥವಾಪ್ಯಚ್ಯುತ ತತ್ ಸಮಕ್ಷಂ ತತ್ ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಮಪ್ರಮೇಯಂ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನೇನಾರು ಲಘುವಾಗಿ ನಿನ್ನನ್ನ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಯೋ ಇದ್ರಲ್ಲೋ ಬೇರೆಯವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ನಾನೇನಾದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀನು ಅಪ್ರಮೇಯ, ನೀನು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗದ್ದೇ ಆದಿ ಕಾರಣ. ನಿನ್ನನ್ನು ಕಂಡ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಲೋಕವೇ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಡುಗ್ತಾರೆ. ಋಷಿ ಸಿದ್ಧ ಸಂಘ ಪ್ರತಿ ಒಬ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನನ್ನ ನಾನು ಸಖನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ನನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ನನ್ನಿಂದ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲದನ್ನು ನೀನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಇದನ್ನ ನೈಚ್ಯಾನುಸಂಧಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ನೀಚ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕರ್ಮ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಶರೀರ ಪಡೆದಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಕರ್ಮದ ಬಂಧನ ಇದರಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳಾಯ್ತೋ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆಯೇನೋ ಹಿಂದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಕ್ಷಮಯಂಚಷ್ಟಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ತತ್ ಕ್ಷಾಮಯೇ ತ್ವಾಂ ಅಹಂ ಅಪ್ರಮೇಯಂ ಪಿತಾಸಿ ಲೋಕಸ್ಯ ಚರಾಚರಸ್ಯ ತ್ವಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯಶ್ಚ ಗುರುರ್ಗರೀಯಾನ್. पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्. पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान्. ಈ ಚರಾಚರಾತ್ಮಕವಾದ ಚರ ಅಚರ, ಮೂವಿಂಗ್ ಆರ್ ನಾನ್ ಮೂವಿಂಗ್, ಸ್ಥಿರ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮ, ಇವರುಗಳು ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದ. ಸ್ಥಾವರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರುವಂತ, ಅಲ್ಗಡೆ ನಿಂತಿರುವಂತದ್ದು. ಜಂಗಮ ಅಂದ್ರೆ ಚಲಿಸುವಂತ. ಚೇತನ ಅಚೇತನ ಇವುಗಳು. ತೋಮಸ್ಯ ಪೂಜ್ಯ ಚ ಗುರುಹು ಗರೀಯಾನ್. ಗುರುವಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾದವನು ನೀನು, ಅತ್ಯಂತ ಪೂಜ್ಯಾಸಿ, ಪರಮ ಪೂಜನೀಯನಾಗಿದ್ದೀಯೆ. ಹೇ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯೇ, ಲೋಕತ್ರಯೇ, ಮೂರು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನ ತ್ವತ್ ಸಮಹ, ನಿನಗೆ ಸಮರ ಇಲ್ಲ. ಮೂರು ಲೋಕ ಅಂದ್ರೆ 14 ಲೋಕಗಳು ಸೇರ್ತು. ಅನ್ಯ ಅಪಿ ನ ಅಸ್ತಿ, ನಿನಗೆ ಸಮರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನು ಅಧಿಕರು ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನ. ಭಗವಂತನನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಸ್ಸಮಾಭ್ಯಧಿಕ, ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಸಮ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವರಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ವಿಷ್ಣುನೋ ಇಲ್ಲ ಶಿವನೋ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮನೋ ಇಂದ್ರನೋ ಚಂದ್ರನೋ ಗಣೇಶನೋ ಇಲ್ಲ ಆಂಜನೇಯನೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಅವನ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅವನಲ್ಲ. ಅವನ ಅಂಶಜರಾಗಿರುವಂತ ಚೇತನರು, ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಆಯಾ ಪದವಿಗಳು ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ಬೇರೆ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗೋಲ್ಲ. ಇವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನವಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯಾಗಿರೋನು ಅವನೇನೆ, ಸೃಷ್ಟಿ ಲಯ ಸ್ಥಿತಿ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ನೇರವಾಗಿ ಅವನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ರುದ್ರರೆಲ್ಲ ಅವನನ್ನ ಭಗವಂತನನ್ನ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವಂತ. ಶಿವಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ ಶಕ್ರಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ. ಶಕ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರ. ದ್ಯಾವ ಪೃಥಿವ್ಯೌಚ ನಾರಾಯಣ, ದಿವೋಲೋಕ ಪೃಥ್ವಿಲೋಕ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ನಾರಾಯಣ, ಒಳಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಹೀಗೆ ಅದರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಸಮರೂ ಇಲ್ಲ ಅಧಿಕರೂ ಇಲ್ಲ. ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯ. ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಸಮರೋ ಅಥವಾ ಇವರು ಇಲ್ವೋ, ಇನ್ನು ಕುತಃ ನ್ಯಾಯ ಅಧಿಕ, ನಿನಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯರು ಯಾರು ಇದಾರೇನೋ? ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಲೋಕತ್ರಯೇಪಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ ನ ತ್ವತ್ ಸಮೋಸ್ತ್ಯಭ್ಯಧಿಕ ಕುತೋನ್ಯೋ ಲೋಕತ್ರಯೇಪ್ಯಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ. न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः. न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यम्. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्. तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईशमीड्यम्. पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्. पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि देव सोढुम्. पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार्हसि
ದೇವಸೋಢುಂ ಲೋಕತ್ರಯೇ ಅಪಿ ಅಪ್ರತಿಮ ಪ್ರಭಾವ. ನೀನು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಸಕಲೇತರ ವಿಲಕ್ಷಣ, ನಿನಗೆ ಸಮರಿಲ್ಲ ಅಧಿಕರಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಯೇ ನಡೆಯೋದು. ಯಾರು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾರು ಏನು ಎತ್ತೋಕ್ಕಾಗುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷ ನೀನು, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋನು, ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಆದವನು, ಸಕಲ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣ ಪರಿಪೂರ್ಣ. ತಸ್ಮಾತ್, ಅದರಿಂದ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರಣಮ್ಯ ಪ್ರಣಿಧಾಯ ಕಾಯಂ, ನಾನು ನಿನಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಕಾಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರ, ದೀರ್ಘದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ. ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ, ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾಲ್ ನೀಟಿ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ. ಶಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಗಳು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಸುಮ್ನೆ ಬಗ್ಗೋದು ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಡೋದು. ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಅಂತ ಸರಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ತಿನ್ಬಿಡಿ ಏನನ್ನುವೆ. ಬನ್ನಿ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಊಟ ಆಯ್ತು, ಭಕ್ಷ ಭೋಜ್ಯ ಲೇಖ್ಯ ಚೋಷ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು, ತಿಂದೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯು ಶುಡ್ ಕಾಯಗಳನ್ನ, ಕಾಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಶರೀರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸ್ತುತಿಸಲು ಯೋಗ್ಯನಾದ ಈಶ್ವರನೇ, ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರಸನ್ನನಾಗುವಂತ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ಪ್ರಸಾದ ಏತ್ವಾಂ ಅಹಂ ಈಶಮೀಢ್ಯಂ ಪಿತೇವ ಪುತ್ರಸ್ಯ, ಹೇಗೆ ತಂದೆಯು ಮಗನನ್ನ, ಸಖೇವ ಸಖ್ಯು ಮಿತ್ರನು ಮಿತ್ರನ, ಮತ್ತು ಪತಿಯು ಪ್ರಿಯಳನ್ನ, ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. ತಪ್ಪು ಯಾರು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿ ನಾನು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಏನೇನ್ ನಡೆದದ್ನೋ ನಿನ್ನನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಂಬೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಕೃಷ್ಣ ಯಾದವ ಅಂತ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀನ್ ಕ್ಷಮಿಸು. ಯಾರೋ ಏನೋ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಣೋ ಅವನು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ? ಕೃಷ್ಣ ಏನ್ ಮಾಡದ? ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಚೇಷ್ಟಿತಗಳು ಅದು. ಅವನ್ ಯಾರ್ದಾರು ಹೆಣ್ಣಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ನ, ಅದರಿಂದ ಏನಾರು ಅನೈತಿಕ ಸಂತಾನ ಏನಾರು ಐತೆ. 16,108 ಜನ ಪತ್ನಿಯರವನಿಗೆ, ಆದ್ರೂ ಅವನು ನಿತ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ನಮ್ಮಂತೆ ಅವನನ್ನ ಶರೀರ ಪಡೆದವನು, ನಾವು ಏನು ಈ ಕೀಳು ಕಾಮದಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಇಂತ ಅವನು ಭಾವಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಪಚಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ತಂದೆ ಮಗನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ, ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸುವಂತೆ. ಸನ್ಮಿತ್ರ ಆದ್ರೆ ಏನೋ ತಪ್ಪಿಲ್ದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ದೆ ಮಾಡ್ದ ಅವನು, ಗೊತ್ತೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನ್ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ, ಆಯ್ತಯ್ಯ ಬಿಟ್ಬಿಡು ಹೋಗ್ಲಿ, ಏನೋ ನಿನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ, ನೀನ್ ಹಾಗೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ, ಅಸಂಪ್ಷನ್ಸು, ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ವಿಷಯ, ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿನ್ನ. ಮಿತ್ರ ಮಿತ್ರನನ್ನ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಿಯಾಯಾರ್ಹಸಿ ದೇವ್, ಪತಿಯು ಪ್ರಿಯ ಪತ್ನಿಯ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಅಪರಾಧವನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಕ್ಕವನಾಗಿದ್ದೀಯಾ. ನೀನ್ ಆ ರೀತಿ ನನ್ನನ್ನ ಆ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ಹೇಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ತರದಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು. ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಕೃಷಿತೋಸ್ಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋ ಮೇ. ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಹೃಷಿತೋಸ್ಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋ ಮೇ. ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವಂ ಹೃಷಿತೋಸ್ಮಿ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ಭಯೇನ ಚ ಪ್ರವ್ಯಥಿತಂ ಮನೋ ಮೇ. ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವ ರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವ ರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವ ರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೇನು? ಮೊದಲು ನೋಡದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ. ಅದೃಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಲಕ್ಕು ಅಂತಾನೆ. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದೃಷ್ಟ. ಲಕ್ ಅಂದ್ರೇನು? ನೇರವಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣ್ಲಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ಓ ಅದೃಷ್ಟ. ಅದೃಷ್ಟ ಪೂರ್ವ. ಅದೃಷ್ಟ ಅನ್ನೋ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು ದರ್ಶನ, ದೃಕ್ ಅನ್ನುವ ಧಾತು, ಅದರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ದರ್ಶನ, ಅದ್ವೈತ ದರ್ಶನ. ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ದರ್ಶಿನಿ, ಏನ್ ಹೆಸರು ಅದು? ಅಸಂಬದ್ಧ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ. ದರ್ಶಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ತಿಂಡಿ ನೋಡಕ್ ಇಟ್ಟಿದಾರ, ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನೋಕ್ ಹೋಗತ್ತಾನೆ ಅದು. ಅಲ್ಲ, ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹಾ. ದರ್ಶಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ದರ್ಶಿನಿ ಅಂದ್ರೆ
ಈ ತಿಂತಾನೆ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಅಡ್ಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ದರ್ಶಿನಿ ಅಂತ ಹೆಸರು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇರ್ಬೋದು ಅದು. ಆದ್ರೆ ದರ್ಶಿನಿ ನೀವೇನಾರು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ತಿನ್ನೋಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು. ದೃಕ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡೋಂಥದ್ದು, ನೋಡೋದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನು ಇದಾಗುತ್ತೋ ಅದು. ಸೊ ಒಂದು ರೂಢನಾಮ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಅಂತ. ಅನ್ವರ್ಥನಾಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೆಸರಿಗೆ ಅನುರೂಪನಾಗಿ ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆಯೋ. ಇವಾಗ ಕಳಿಸು, ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅದು ಅನ್ವರ್ಥ. ಬರೀ ರೂಢನಾಮ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಬರುವಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ, ದರ್ಶನ, ದೃಕ್ ಅನ್ನೋದೇನು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಮೊದಲು ನೋಡದೇ ಇದ್ದಂತಹ ನಿನ್ನ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾದಂತ ರೂಪ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಭಯ, ಅತ್ಯಂತ ಗಾಬರಿ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ನೀನು ತದೇವಮೇ ದರ್ಶಯ, ಹೇ ದೇವರೂಪ, ಮೊದಲಿಂದು ನೀನ್ ಸೌಮ್ಯನಾಗಿ ಎರಡು ಭುಜದಿಂದ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಆ ಚತುರ್ಭುಜನೂ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅವನು ತೋರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಚತುರ್ಭುಜದ ಆಗಿದ್ದವನು ಇದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು, ಅವನು ಚಕ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಇದ್ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಬೇರೆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ಲು ಏನೋ ದೇವಕಿ, ಉಪಸಂಹರ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ್, ನಿನ್ನ ಈ ರೂಪ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನಗ್ ತೋರ್ಸಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ನೀನು ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊ. ಎಲ್ಲಿ ನಿನ್ನನ್ನ ಆ ಕಂಸ ನಿನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನಿನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಗುವಿನಂತೆ ತೋರ್ಕೊ ಅಂತ. ಸೊ ವಿಶೇಷ ಇದುಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ಈಗ ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನ ತರಿಸಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ತದೇವಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ, ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನೀನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗೋ ಜಗದ್ ನಿವಾಸ, ನೀನೇ ಜಗದಾದಿ ಕಾರಣ, ನನ್ನ ಮಿತ್ರನಾಗಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ರೂಪ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತೀನಿ, ನನಗ್ ಭಯವಾಗುತ್ತೆ ಈ ರೂಪ ನೋಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ತದೇವಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ತದೇವ ಮೇ ದರ್ಶಯ ದೇವರೂಪಂ ಪ್ರಸೀದ ದೇವೇಶ ಜಗನ್ನಿವಾಸ. ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಮಹಂ ತಥೈವ. ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತಂ ಇಚ್ಛಾಮಿ ತ್ವಾಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅಹಂ ತಥೈವ. ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ. ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ. ತೇನೈವ ರೂಪೇಣ ಚತುರ್ಭುಜೇನ ಸಹಸ್ರಬಾಹೋ ಭವ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ತವಾರ್ಜುನೇದಂ ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತಂ ಆತ್ಮಯೋಗಾತ್. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ತವಾರ್ಜುನೇದಂ ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತಮಾತ್ಮಯೋಗಾತ್. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯಾ ಪ್ರಸನ್ನೇನ ತವಾರ್ಜುನೇದಂ ರೂಪಂ ಪರಂ ದರ್ಶಿತಂ ಆತ್ಮಯೋಗಾತ್. ತೇಜೋಮಯಂ ವಿಶ್ವಮನಂತಮಾದ್ಯಂ ಯನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ. ತೇಜೋಮಯಂ ವಿಶ್ವಮನಂತಮಾದ್ಯಂ ಯನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ. ತೇಜೋಮಯಂ ವಿಶ್ವಮನಂತಮಾದ್ಯಂ ಯನ್ಮೇ ತ್ವದನ್ಯೇನ ನ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ. ಈ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವನ್ನ ನಾನು ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಅನುಗ್ರಹ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾನು ಯೋಗ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಈ ನನ್ನ ಪರಮ ತೇಜೋಮಯವಾದ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಆದಿಯಾದ ಮತ್ತು ಅನಂತವಾದಂತ ಈ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಮೊದಲು ನಾ ದೃಷ್ಟಪೂರ್ವಂ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಮತ್ತ ಅದಿಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವೇದ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನೈರ್ನ ದಾನೈಃ
ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ತಪೋಭಿರುಗ್ರೈಃ ನ ವೇದ ಯಜ್ಞಾದ್ಯಯನೈರ್ನ ದಾನೈಃ ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ತಪೋಭಿರುಗ್ರೈಃ ನ ವೇದ ಯಜ್ಞಾಧ್ಯಯನೈರ್ನ ದಾನೈಃ ನ ಚ ಕ್ರಿಯಾಭಿರ್ನ ತಪೋಭಿರುಗ್ರೈಃ ಏವಂ ರೂಪಃ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕುರು ಪ್ರವೀರ ಏವಂ ರೂಪಃ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕುರು ಪ್ರವೀರ ಏವಂ ರೂಪಃ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವದನ್ಯೇನ ಕುರು ಪ್ರವೀರ. ಅರ್ಜುನ, ಮಾನವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕಾರ ವಿಶ್ವರೂಪವುಳ್ಳಂತ ನಾನು ವೇದ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ, ದಾನದಿಂದ, ಕರ್ಮಗಳು, ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಂದ, ಉಗ್ರವಾದ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಕೂಡ ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ನಾನು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಈ ರೂಪವನ್ನ. ನಿನ್ನ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದ್ ನೋಡಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ತೆ ಹೊರತು ನಾನ್ ತಪಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಆಫೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ, ನೀನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸ್ಯಾಲ್ರಿನ, ಸೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಗೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಕಮ್ಯಾಂಡ್. ಈ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇದ್ರಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ದೊಡ್ಡದು. ಶರಣಾಗತಿ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಆಗ್ಲೇ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಶರಣಾಗತಿ ಆದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದೊಂದು ಮೀನ್ಸ್, ಉಪಾಯ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಮಗ್ ಮಹಾ ವಿಶ್ವಾಸವೇ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ನಾನ್ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ನೀನ್ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಎನ್ನೈ ಕಾಕ್ಕ ವೇಂಡು ಮರಂಗತ್ತರವಣೈ ಪಳ್ಳಿಯಾನೆ ಅಪ್ಪೋದಿ ಗಿಪ್ಪೋದೆ ಸೊಲ್ಲಿ ವೈತೇನ್ ಸೊಲ್ಲಲಾಂ ಪೋದೆ ಒಂದ್ ನಾಮಮೆಲ್ಲಾಂ ಸೊಲ್ಲಿನೇನ್. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಜುನ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಆ ಇಂಟಿಮೆಸಿ ಇದೆ ಭಗವಂತನ ಜೊತೆಗೆ. ಸೊ ದೇ ಕಮಾಂಡ್, ನೀನ್ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಪ್ರಸನ್ನನಾಗ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸಿಗುವಂತದ್ದು. ಶರಣಾಗತಿಗೇನು ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಅರುಳ್, ಕೃಪೆ, ದಯೆ ಇದಿರ್ಬೇಕು. ಆ ದಯೆ ಉಂಟಾಗ್ಲಿ. ಆಂಡ ಅವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದೋರ್ ಅರುಳೇನ ಕರುಳಿದೆಯೇ ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೇ ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಮೇಯವನೇ, ತಿರುವಿಣ್ಣಹರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾದಿವಾಸನೆ, ನಿನ್ನ ನೋಡುವಂತ ಒಂದು ಕೃಪೆ, ನೀನ್ ಅದನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬೇಡ, ಏನು ಬೇಡ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ. ವೇಂಡೇನ್ ಮನೆ ವಾರ್ತೆಯೈ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ರೀತಿ. ಏವಂ ರೂಪಂ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೆ. ಅಶಕ್ಯ ವಿಸರ್ಗ ಅದು ಲೋಪ ಆಗಿದೆ. ಶಕ್ಯಾಹಂ ಅಂತ ಸೇರಿಸಬಾರ್ದು, ಡಬ್ಬಲ್ ಸಂಧಿಗಳಾಗೋಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಶಕ್ಯ ಪ್ಲಸ್ ಅಹಂ ಸವರ್ಣ ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ. ಶಕ್ಯಾಹಂ ಮಾಡೋಗಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಗ ಇದೆ. ಶಕ್ಯ ಅಕಾರ ಮುಂದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪ. ವಿಸರ್ಗ ಲೋಪ ಸಂಧಿ ಇದು, ಪೂರ್ವರೂಪ ಸಂಧಿ ಬೇರೆ. ವಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ 20 ಸಂಧಿಗಳಿದೆ. ಏವಂ ರೂಪ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ನೃಲೋಕೆ ದ್ರಷ್ಟುಂ ತ್ವತ್ ಅನ್ಯೇನ ಕುರು ಪ್ರವೀರ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇದನ್ನ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ನೋಡಕ್ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ತಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಇದನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಯಜ್ಞ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನಾನು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಥೇ ವ್ಯಥಾ ಮಾಚ ವಿಮೂಢ ಭಾವೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಂ ಘೋರಮೀದೃಂಗ್ಮಮೇದಂ. ಮಾಥೇ ವ್ಯಥಾ ಮಾಚ ವಿಮೂಢ ಭಾವೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಂ ಘೋರಮೀದೃಂಗ್ಮಮೇದಂ. ಮಾತೆ ವ್ಯಥಾ ಮಾಚ ವಿಮೂಢಮುಗ್ಭಾವೋ ದೃಷ್ಟ್ವಾ ರೂಪಂ ಘೋರಮೀದೃಂಗ್ಮಮೇದಂ. ಘೋರಂ ಈದೃಕೆ ಮಮೇದಂ, ಇದು ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ. ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾ ಬರ್ತಾ, ಈ ದೃಂಗ್ ಮಮೇದಂ ಅಲ್ಲೂ ಬಂತಲ್ಲ. ಸಮ್ಯಕ್, ಸಮ್ಯಕ್ ನ್ಯಾಯ, ಸಮ್ಯಕ್ ನ್ಯಾಯ. ಹಾಗೆ ಈ ದೃಂಗ್ ಮಮೇದಂ ಅನುನಾಸಿಕ ಸಂಧಿ. ಪ್ರಪೇತಭೀಃ ಪ್ರೀತಮನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಮಿದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ. ವ್ಯಪೇತಭಿ ಪ್ರೀತಮನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಮಿದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ. ವ್ಯಪೇತಭೀಃ ಪ್ರೀತಮನಃ ಪುನಸ್ತ್ವಂ ತದೇವ ಮೇ ರೂಪಂ ಇದಂ ಪ್ರಪಶ್ಯ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಇತ್ಯರ್ಜುನಂ ವಾಸುದೇವಸ್ತಥೋಕ್ತ್ವಾ
ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಇತ್ಯರ್ಜುನಂ ವಾಸುದೇವಸ್ತಥೋಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ. ಸಂಜಯ ಉವಾಚ ಇತ್ಯರ್ಜುನಂ ವಾಸುದೇವಸ್ತಥೋಕ್ತ್ವಾ ಸ್ವಕಂ ರೂಪಂ ದರ್ಶಯಾಮಾಸ ಭೂಯಃ. ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಚ ಭೀತಮೇನಂ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ವಪುರ್ಮಹಾತ್ಮಾ. ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಚ ಭೀತಮೇನಂ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ವಪುರ್ಮಹಾತ್ಮಾ. ಆಶ್ವಾಸಯಾಮಾಸ ಚ ಭೀತಮೇನಂ ಭೂತ್ವಾ ಪುನಃ ಸೌಮ್ಯ ವಪುರ್ಮಹಾತ್ಮ. ಅರ್ಜುನ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಹಾ ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿನ ಸೌಮ್ಯ ರೂಪವನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಪಡೆದು ಅವನ ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿದ. ನಾನು ಮೊದಲಿನ ನಿನ್ನ ಸಖನೇನೆ, ನನ್ನ ವಿರಾಟ್ ರೂಪವನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡ್ದೆ ಇವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನೋವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ತವ ಸೌಮ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ ಇದಾನೀಮಸ್ಮಿ ಸಂವೃತ್ತಃ ಸಚೇತಃ ಪ್ರಗತಿಂ ಗತಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ತವ ಸೌಮ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ ಇದಾನೀಮಸ್ಮಿ ಸಂವೃತ್ತ ಸಚೇತಾ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಗತಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವೇದಂ ಮಾನುಷಂ ರೂಪಂ ತವ ಸೌಮ್ಯಂ ಜನಾರ್ದನ ಇದಾನೀಂ ಅಸ್ಮಿ ಸಂವೃತ್ತಃ ಸಚೇತಃ ಪ್ರಕೃತಿಂ ಗತಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಸುದುರ್ದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಯನ್ಮಮ ದೇವಾ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಸುದುರ್ದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಯನ್ಮಮ ದೇವಾ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಸುದುರ್ದರ್ಶಮಿದಂ ರೂಪಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಯನ್ಮಮ ದೇವಾ ಅಪ್ಯಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣಃ. ಭಗವಂತ ವಿಶ್ವರೂಪ ತೋರಿಸ್ದ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇವನ್ ಕೇಳಿದ್ದು, ನೀನ್ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಚತುರ್ಭುಜದಿಂದ ಕಿರೀಟಿನಂ ಗದಿನಂ ಚಕ್ರಹಸ್ತ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ತೋರ್ಸು ಅಂತ. ಅದು ನನ್ನ ಈ ಯಾವ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ಇದೆಯಾ, 4 ಕೈಗಳಿರುವಂತಹದ್ದು, ಅದನ್ನ ನೀನ್ ನೋಡಿದ್ಯೋ ಅದು ಕೂಡ ನೋಡಲು ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಲಭವಾದದ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವತೆಗಳು ಸಹ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ರೂಪವನ್ನ ದೇವಾಪಿ ಅಸ್ಯ ರೂಪಸ್ಯ ನಿತ್ಯಂ ದರ್ಶನಕಾಂಕ್ಷಿಣ, ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾದಂತ ಭಗವಂತ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಬಹಳವಾಗಿ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು. ಏನೋ ನೀನು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾಗಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಂಡೆ, ನಾನ್ ನಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾಪಾಣೆ ದ್ವಾರಕಾ ನೆಲೆಯಾಚ್ಯುತ ಗೋವಿಂದ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ ರಕ್ಷಮಾಂ ಶರಣಾಗತಿ. ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಚತುರ್ಭುಜಧಾರಿಯಾಗಿ ಅವನನ್ನ. ನಾಹಂ ವೇದೈರ್ನ ತಪಸಾ ನ ದಾನೇನ ನ ಚೇಜ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಏವ ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಂ ಯಥಾ. ನಾಹಂ ವೇದೈರ್ನ ತಪಸಾ ನ ದಾನೇನ ನ ಚೇಜ್ಯಯ ಶಕ್ಯಂ ಏವ ವಿದೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಂ ಯಥಾ. ನಾಹಂ ವೇದೈರ್ನ ಹೇಳು. ನಾಹಂ ವೇದೈರ್ನ ತಪಸಾ ನ ದಾನೇನ ನ ಚೇಜ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಏವಂ ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ಮಾಂ ಯಥಾ. ಶಕ್ಯ ಏವಂ ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ ದಾಕ್ ರಾವತದು, ದೃಷ್ಟವಾನಸಿ ದಾಕೆ ಮೊದಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ದಾಕ್ ಒಟ್ಟರ್ಸೊಳ್ಳಿ ದೃ ದ್ರಾ ದೃ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳಿಬೇಕು. 2 ದ್ರಾ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನೀವ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇವಾಗ, ನಾನ್ ಗಮನಿಸಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಲಿ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳೋದೆ ಅಷ್ಟೇ. ದ್ರಷ್ಟುಂ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ದಾಕ್ ರಾವತ್ತಿದೆ, ದೃಷ್ಟವಾನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟರ್ಸುಳಿ ಇದೆ. ಇದು
ನಾಹಂ ವೇದೈಹಿ ನ ತಪಸ ನ ದಾನೇನ ನ ಚ ಇಜ್ಜೆಯ. ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ರೆ ಇಜ್ಜಾ ಕಾಲ, ಮೊನ್ನೆದು ಯಜ್ಞ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ. ಇಷ್ಟಿ ಇವೆಲ್ಲ ನಡೆಸಲ್ಲ, ಯಾಗ ಯಜ್ಞ. ಇವುಗಳಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ಈ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪ ತೋರೋಲ್ಲ. ವೇದ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ನಾನ್ ಕಣ್ಣೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ನಾಹಂ ವೇದೈಹಿ, ಅಥವಾ ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾನೇನೆ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗೋಲ್ಲ ನನ್ನ ಈ ದರ್ಶನಗಳು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಶಕ್ಯ ಏವಂ ವಿಧೋ ದ್ರಷ್ಟುಂ. ಇದ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀನು ಈಗ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದೆ, ಅವನಿಗೆ ಭಗವಂತ ಕಂಡುಬಿಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿನೀತನಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅವನ್ ಕಾಣ್ಬೋದು, ಕಾಣೋಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಶಕ್ಯ ಏವಂ, ಇದರಿಂದ ಶಕ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ದಾನನೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದೀನಿ ಅದರಿಂದ ಅಂತ. ಅವನ ಕೃಪೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗ್ಬೇಕು. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂಚ ಪರಂತಪ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಭಕ್ತ್ಯಾ ತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ ಅಹಮೇವಂ ವಿಧೋರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದ್ರಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ. ಭಕ್ತಿ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ನನ್ನನ್ನ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಅವನ್ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಈ ಚತುರ್ಭುಜ ರೂಪಿಯನ್ನ ನನ್ನನ್ನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ನೋಡಲು, ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ತತ್ವೇನ ಸಾಧ್ಯವಾಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಅನನ್ಯವಾದ ಭಕ್ತಿ. ಇದನ್ನೇನು ಹೇಳೋದು? ಅವ್ಯಭಿಚರಿತ ಭಕ್ತಿ, ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏಕಾಂತ ಭಕ್ತಿ. ಐಕಾಂತಿಕ, ಆತ್ಯಂತಿಕ ಅನ್ನೋ ಪದಗಳು ಇದಕ್ಕಾಗೇನೆ. ಭಕ್ತಿಯಾತು ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಮದ್ಭಕ್ತಿಂ ಲಭತೆ ಪರಾಂ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ನನ್ನನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧನ. ಅದರಿಂದ ಅನನ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನನ್ನನ್ನ ತಿಳಿಯಲು ಇದ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣವಾದ ಭಕ್ತಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದು ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ ಹೇಗೆ? ಮತ್ ಕರ್ಮ ಕೃನ್ ಮತ್ ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಂಗವರ್ಜಿತ ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಸ್ಸ ಮಾಮೇತಿ ಪಾಂಡವ. ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃನ್ಮತ್ ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಂಘವರ್ಜಿತಃ ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಸ್ಸ ಮಾಮೇತಿ ಪಾಂಡವ. ಮತ್ಕರ್ಮ ಕೃನ್ಮತ್ ಪರಮೋ ಮದ್ಭಕ್ತ ಸಂಗವರ್ಜಿತಃ ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಷು ಯಸ್ಸ ಮಾಮೇತಿ ಪಾಂಡವ. ಹೇ ಅರ್ಜುನ, ಯಾರು ಕೇವಲ ನನಗಾಗಿಯೇ ಯಜ್ಞ, ದಾನ ಮತ್ತು ತಪಸ್ಸು ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟವನು, ನನಗಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅರ್ಥಾತ್ ನನ್ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಪರಮಗತಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ತನ್ಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ತತ್ಪರನಾಗಿದ್ದಾನೋ, ನನ್ನ ಭಕ್ತನೋ, ಅಂತವನು ಸಂಘವರ್ಜಿತ, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವನು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಜೊತೆ ಸಂಘ ಇಲ್ವೋ? ಅವನಿಗೆ ಶರ್ಟ್ ಇದನ್ನ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸೋಲ್ವೇ, ತಿನ್ನೋಲ್ವೇ? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇದು ಪ್ರಧಾನ, ಇದು ಇಂಥದ್ದೇ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕಿದೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗು, ಇದಕ್ಕಿದೆ ಇರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್. ಸಂಘವರ್ಜಿತ, ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಧರಿಸೋದು. ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆ ಸಾಕು, ತುತ್ತು ಅನ್ನ ತಿನ್ನೋಕೆ ಈಗ ಹಾಡುಗಳು ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯದೊಂದು, ಅಂಡಲತವಿದಕ್ಕೇಗೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಏನು ಅಷ್ಟೊಂದು ತಲೆ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಅಯ್ಯೋ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗೋಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಆಗೋಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿದೇ ಆಗ್ಬೇಕು. ಕಂಡ ದೈವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೈಯ ಮುಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು, ಚಂಡ ಚತುರೋಪಾಯದಿಂದಲೇನುವುದು. ತಂಡುಲದ ಹಿಡಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಷ್ಟೇ, ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಯದೊಂದು. ಇಷ್ಟಕ್ಕೇನೆಲ್ಲ ಅಂಡಲತವಿದಕ್ಕೇಗೋ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ಸಂಘವರ್ಜಿತ, ಆಸಕ್ತಿ ಮಮತೆ ಇಲ್ಲದವನು, ಸಮಸ್ತ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಚೇತನರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ, ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭೂತೇಶು, ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಕಾಣಿಸೋದು ಬೇಡ.
ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಚೇತನದಲ್ಲಿಂದಾಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ದೇಶಿಸಬಹುದೇ? ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಖಂಡಿತ ಗುಡುದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ. ನೀವು ಭಗವಂತ ನೋಡೋದನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ದ್ವೇಷಿ ಯಾರು? ನಿಮ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನಗಾಗೋಲ್ಲ, ಇವೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು. ಇದೆಲ್ಲ ಬಾಲಿಶ, ಚೈಲ್ಡಿಶ್. ಭಗವಂತನನ್ನ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅಂತವನಿಗೆ ನಾನ್ ಸಿಗ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ. ನಿರ್ವೈರ ಸರ್ವಭದೇಶೋ ಯಹ ಸ ಮಾಂ ಏತಿ ಪಾಂಡವ. ಅಂತವನು ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯನಾಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಾಪಂಚಿಕವಾದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ದು. ಸುಖ ದುಃಖ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ, ಸುಖ ಬಂದ ಹಿಗ್ಬಾರ್ದು, ದುಃಖ ಬಂದ ಕೂಗ್ಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸು ಕಾಮಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವನ್ ಸದಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ, ಅವನಿಗಾಗಿಯೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮನೋ ಭೂಮಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೀವು ನಡೆಸಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೆ ಭಗವಂತ ಸಿಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ಈ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಕಡೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೆ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಯೋಗೋ ನಾಮ ಏಕಾದಶೋಧ್ಯಾಯ. ತಂಬಿ, ಈ ವೇದ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದೇ ಉಪನಯನ ಎಲ್ಲ ಅದೇ ಇದಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೆ. ಈ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತನೂ ಅದೇ ಹಂಗೇನೇನಾ? ಹೌದು, ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ವೇದವೇನೆ. ಹ್ಮ್. ಪದ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಸೂಕ್ತ ಇದೆ. ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರು ಓದ್ಬೋದು, ಶ್ಲೋಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಓದ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಶಬ್ದಗಳ ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ನೀವು ವೇದದ ಪುಸ್ತಕ ಎಲ್ಲ ಓದಿ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪುಸ್ತಕ ಬರಿಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಂತ, ವೈದೇಹಿ, ಇನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳಿದೆ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅನೇಕರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ವೇದವನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಅರ್ಥವನ್ನ ಗ್ರಹಿಸೋದು, ಸ್ವರ ಸಹಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಡಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇನೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಕಲೀಲೇಬಾರ್ದು, ವೇದನ ಕೇಳಲೇಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ವೇದದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸಂದೇಶ ಅದನ್ನ ಆಳ್ವಾರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲುಪಲಿಯೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಏವ ಅದೀತ. ಇವಾಗ ಉಪನಯನ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ವೇದ ಹೇಳೋಕೆ ಅವನಿಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನೊಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಶ್ರಾವಣ್ಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಶ್ರಾವಣಿ ಹೋಮ ಅಂತ ಒಂದ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ, ನವಕಂಡ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ತರ್ಪಣ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ABCD ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಅದ್ ಹೇಳೋದು. ಇಜೇತ್ವ ಊರ್ಜೇತ್ವ ಅಂತ. ಈ ಶಿವನ ಢಮರುಗದಿಂದ ಬಂದಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಹೇಶ್ವರಿ ಸೂತ್ರಗಳು ಅಂತ, ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣದಿಂದ ಒಂದ್ ಶ್ಲೋಕ, ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಒಂದು, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಿಂದ ಒಂದು. ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಈ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ. ಏನು ಗುರುಪದೇಶ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತದನ್ನ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯ ಯಥೋನ್ಮಯಾದಿತರತಶ್ಚಾರ್ಥೈಶ್ವ ವಿಜ್ಞಸ್ವರಾಟ್ ಹೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗುರುಮುಖೇನ ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗೆಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು 24,000 ಶ್ಲೋಕನು ಹೇಳಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೇಳಿವಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಹೇಳಿ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಬಾಲಿಕ್ ಆಗಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಗುರು ಉಪದೇಶ ಪಡೆದು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಶುರು ಮಾಡಿ. ಈ ಪದಪಾಠ, ಕ್ರಮಪಾಠ, ಜಟಾಪಾಠ, ಘನಪಾಠ ಇದು ಅಷ್ಟೇ. ಯಾರು ಘನಪಾಠನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಗುರುಗಳಾದವರು. ಪದಪಾಠ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕ್ರಮಪಾಠ ಒಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀವು ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, 1 2 2 3 3 4 1 2 3 3 2 1. ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯಾ ಪದಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೇರಿದಾಗ ಏನ್ ಸಂಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಸ್ವರ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದು ಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅದು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ ಅವುಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದಾಗ ಯೋಗ್ಯತೆ. ಬರೀ ಪುರುಷರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ ಅಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀಯರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ ಇವುಗಳೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅವತ್ತು ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಹೋಮ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಕಲಿತ್ರೆ ಅವತ್ತಿಂದ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈಗ ಪಾದುಕಾ ಸಹಸ್ರ, ಏನೇನು ಗ್ರಂಥಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಗ್ರಂಥಗಳಿವೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಗುರುಮುಖಂ, ಅವರು ಗುರುಮುಖದಿಂದ ಉಪದೇಶ ಪಡೆದಂತೆ. ಆ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ರೆ ತಾನಾಗಿ ಆ ಅರ್ಥಗಳೆಲ್ಲ ಇವನಿಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹಿರಿಮೆಗಳು. ಈಗ 11 ಆಯ್ತು, 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಥ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾಸು ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರೇ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಜುನ ಸಂವಾದೆ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗೋ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಏವಂ ಸತತ ಯುಕ್ತ ಯೇ
अथ श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12ोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते। ಅದರಿಂದ ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ಉವಾಚ ಏವಂ ಸತತಯುಕ್ತಾ ಯೇ ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ पर्युपासते ಭಕ್ತಾಸ್ತ್ವಾಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಯೇ ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಂ ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् ಯೇ ಚಾಪ್ಯಕ್ಷರಮವ್ಯಕ್ತಂ ತೇಷಾಂ ಕೆ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ. तेषां के योगवित्तमाः ತೇಷಾಂ ಕೇ ಯೋಗವಿತ್ತಮಾಃ. ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಯೇ ಮಾಂ श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् ಶ್ರೀಭಗವಾನುವಾಚ ಮಯ್ಯಾವೇಶ್ಯ ಮನೋ ಯೇ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೆ. नित्ययुक्ता उपासते ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಾ ಉಪಾಸತೆ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯೋಪೇತಾಃ. श्रद्धया परयोपेता ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಪರಯೋಪೇತಾಃ ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತತಮಾ ಮತಾಃ. ते मे युक्ततमा मताः ತೇ ಮೇ ಯುಕ್ತತಮಾ ಮತಾಃ ಯೇ ತ್ವಕ್ಷರಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् ಯೇ ತ್ವಕ್ಷರಮನಿರ್ದೇಶ್ಯಂ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ. अव्यक्तं पर्युपासते ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ಸರ್ವತ್ರ ಗಮಚಿಂತ್ಯಂ ಚ सर्वत्र गमचिन्त्यं च ಸರ್ವತ್ರ ಗಮಚಿಂತ್ಯಂ ಚ ಕೂಟಸ್ಥಮಚಲಂ ಧ್ರುವಂ. कूटस्थमचलं ध्रुवम् ಕೂಟಸ್ಥಮಚಲಂ ಧ್ರುವಂ ಸಂನಿಯಮ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ तन्नियम्येन्द्रियग्रामम् ಸನ್ನಿಯಮ್ಯೇಂದ್ರಿಯಗ್ರಾಮಂ ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ. सर्वत्र समबुद्धयः ಸರ್ವತ್ರ ಸಮಬುದ್ಧಯಃ ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಮೇವ. ते प्राप्नुवन्ति मामेव ತೇ ಪ್ರಾಪ್ನುವಂತಿ ಮಾಮೇವ ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಃ. सर्वभूतहिते रताः ಸರ್ವಭೂತಹಿತೇ ರತಾಃ ಕ್ಲೇಶೋಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಂ क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् ಕ್ಲೇಶೋಧಿಕತರಸ್ತೇಷಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತಚೇತಸಾಂ. अव्यक्तासक्तचेतसाम् ಅವ್ಯಕ್ತಾಸಕ್ತಚೇತಸಾಂ ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಹಿ ಗತಿರ್ದುಃಖಂ. अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् ಅವ್ಯಕ್ತಾ ಹಿ ಗತಿರ್ದುಃಖಂ ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೆ. देहवद्भिरवाप्यते ದೇಹವದ್ಭಿರವಾಪ್ಯತೆ ಹೇತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ये तु सर्वाणि कर्माणि ಯೇ ತು ಸರ್ವಾಣಿ ಕರ್ಮಾಣಿ ಮಯಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಃ. मयि संन्यस्य मत्पराः ಮಯಿ ಸಂನ್ಯಸ್ಯ ಮತ್ಪರಾಃ
ಮತ್ಪರಾಃ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಅನನ್ಯೇನೈವ ಯೋಗೇನ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ ಮಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತ ಉಪಾಸತೆ ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತ ತೇಷಾಮಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತ ತೇಷಾಂ ಅಹಂ ಸಮುದ್ಧರ್ತ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಮೃತ್ಯು ಸಂಸಾರ ಸಾಗರಾತ್ ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಭವಾಮಿ ನ ಚಿರಾತ್ ಪಾರ್ಥ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಂ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಂ ಮಯ್ಯಾವೇಶಿತ ಚೇತಸಾಂ ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆಧಸ್ತ್ವ ಆಧತ್ಸ್ವ ಆಧತ್ಸ್ವ ತಾಕೆ ಸಾವತ್ತಾ ತಂಬಿ ಆಮ ಆಧತ್ಸ್ವ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮಯ್ಯೇವ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ಮಯಿ ಬುದ್ಧಿಂ ನಿವೇಶಯ ಉತ್ಸವ ಆಗಣೋ ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಯಜ್ಞ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮ ದಿನ ಸವನ ಪ್ರಾತಃ ಸವನ ಸವ ಉತ್ಸವ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದ್ದು ಅಂತ ಉತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವ ಮಹಾ ಉತ್ಸವ ಮಹೋತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ಉತ್ಸವ ಅರ್ಲೆ ಉತ್ಸವ ಅಪ್ಪಡಿ ಹಿಂಗೆ ಆಧತ್ಸ್ವ ಆಧತ್ಸ್ವ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಈ 15-20 ಸಮಿತಿಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನ ಶಮ್ಯ ಪರಿದ್ಯತೆ ಸ್ಥವಿಷ್ಟಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಅಣುದೀರ್ಘಂ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಣುಹ್ರಸ್ವಮುತ್ತರತ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಸ್ಮಿನ್ ಬ್ರಹ್ಮೋಪದೇಶ ಕರ್ಮಣಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಈಧ್ವಂ ಆಧತ್ಸ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಧತ್ಸ್ವ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಆಧತ್ಸ್ವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಮೈಯೇವ ಮನಃ ಆಧತ್ಸ್ವ, ನನ್ನಲ್ಲಿಯ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸು, ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ ಮೀ. ಅವಾಗ ಇನ್ ಯಾವ ಬೇರೆ ಚಿಂತನೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು. ನೀ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀಯಾ ಅನ್ನೋದು ಮರ್ತು ಬಿಡ್ಬೇಕು ನೀನು. ಆ ತಲ್ಲೀನತೆ, ಆ ತನ್ಮಯತೆ ಅದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಕೋ. ಮೈಯೇವ ನನ್ನಲ್ಲಿಯೇ, ನ ಅನ್ಯ ಮನ ಆಧತ್ಸ್ವ ಮೈ ಬುದ್ಧಿ ನಿವೇಶಿಯ, ನಿನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಮನಸ್ಸು ಕರ್ಣ ಎಲ್ಲಗಳು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ಲಿ. ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯೇವ, ನವಸಿಷ್ಯಸಿ ಮೈ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ 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 ಮಯ್ಯೇವ ನಿವಸಿಷ್ಯಸಿ ಮಯ್ಯೇವ ಅಥ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯಃ, ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯಃ, ಅತ ಊರ್ಧ್ವಂ ನ ಸಂಶಯಃ, ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ, ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ, ಅಥ ಚಿತ್ತಂ ಸಮಾಧಾತುಂ ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಂ, ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಂ, ನ ಶಕ್ನೋಷಿ ಮಯಿ ಸ್ಥಿರಂ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನೆಲೆಗೊಳಿಸಲು ಅಸಮರ್ಥನಾದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದು ಭಗವಂತನಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತತಃ, ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತತಃ, ಅಭ್ಯಾಸ ಯೋಗೇನ ತತಃ ಮಾಮಿಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ, ಮಾಮಿಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ, ಮಾಮಿಚ್ಛಾಪ್ತುಂ ಧನಂಜಯ. ಹಿಂದಿನ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವನು, ಯೋಗ ಬಹಳ ವಾಯೋರಿವ ಸುದುಷ್ಕರಂ ಅಂದ. ಗಾಳಿನ ಕೈನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕಾಗತ್ಯ? ಆ ರೀತಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಚಂಚಲಮಿ ಮನ ಕೃಷ್ಣ. ಹೌದಪ್ಪ ನೀನ್ ಹೇಳು ಸತ್ಯ. ಅದಕ್ಕೇನು ಅಭ್ಯಾಸೇನ ಚ ವೈರಾಗ್ಯೇನ ಚ ಗೃಹ್ಯತೆ,
ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು, ಪ್ರತಿದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವನಿಗಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಾಗ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಪ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಹೇಳೋದು, ಆಮೇಲೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದು, ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಲೈಫ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಒಂಥರ ಪೂರ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ವೈರಾಗ್ಯಣ, ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರತಿದಿನ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ 12 ಗಂಟೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ, ನಿಮ್ ಗೃಹ ಕೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲುಪ್ತವಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ತಪ್ಪಬಾರದು. ನಮಗ್ ನಾವೇ ಈ ಶಿಸ್ತನ್ನ ಕಲ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾವ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೇಕು. ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಅವುಗಳಿಗೆ ನಾವಲ್ಲ, ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 15 ಅಭ್ಯಾಸೇಪ್ಯಸಮರ್ಥೋಸಿ. 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 ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ. ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ. ಮತ್ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ. ಇನ್ನೇನೋ ಹೇಳಿದೆ, ದಿವಸಾಲು ಅಭ್ಯಾಸ ಅದ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನೋ? ಒಂದೊಂದ್ ದಿವಸ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಭ್ಯಾಸೇಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋಸಿ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮೋ ಭವ. ನೀ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಾ. ಯಾರಿಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಇವರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಗಲ್ಲ, ಮಗಳಿಗೋ ಅಥವಾ ಗಂಡನಿಗೋ ಇನ್ಯಾರಿಗೋ ಅವ್ರಿಗೋ, ಇಲ್ಲ ನನ್ಗೇನೋ ಹೆಸರು ಬರ್ಲಿ ಅಂತಾನೋ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಲ್ರಿಗಿಂತ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ತೋರ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೋ, ಇದ್ಯಾವ್ದು ಬೇಡ. ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗಾಗಿ. ಅಭ್ಯಾಸೇಪಿ ಅಸಮರ್ಥೋಪಿ ಮತ್ ಕರ್ಮ ಪರಮೋಭವ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಹಾಣಿ. ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ. ಮದರ್ಥಮಪಿ ಕರ್ಮಾಣಿ. ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಕುರ್ವನ್ ಸಿದ್ಧಿಮವಾಪ್ಸ್ಯಸಿ. ಯಾರ್ಯಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಠಪಾಠ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. 11 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು, ಈಗ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ್ದು 10 ಶ್ಲೋಕ. ಮುಂದಿನ ವಾರದೊತ್ತಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಪೂರ ಪಾಠ ಆಗೋಡ್ಬೇಕು. ಕಂಠಪಾಠ ಆಗಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಮುಗಿಯುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ 700 ಶ್ಲೋಕ ಬಾಯಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕು. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ಇವತ್ತಿಗಂತೂ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ಧನಂ. ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರತಸೀ ಪುಷ್ಪ ಸಂಕಾಶಂ ಹಾರನೂಪುರ ಶೋಭಿತಂ. ರತ್ನ ಕಂಕಣ ಕೇಯೂರಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕುಟಿಲಾಲಕ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ನಿಭಾನನಂ. ವಿಲಸತ್ ಕುಂಡಲಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಮಂದಾರ ಗಂಧ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಚಾರುಹಾಸಂ ಚತುರ್ಭುಜಂ. ಬರ್ಹಿ ಪಿಂಚಾವಚೂಡಾಂಗಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಉತ್ಫುಲ್ಲ ಪದ್ಮಪತ್ರಾಕ್ಷಂ ನೀಲಜೀಮೂತ ಸನ್ನಿಭಂ. ಯಾದವಾನಾಂ ಶಿರೋರತ್ನಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ರುಕ್ಮಿಣೀ ಕೇಳಿ ಸಂಯುಕ್ತಂ ಪೀತಾಂಬರ ಸುಶೋಭಿತಂ. ಅವಾಪ್ತ ತುಳಸಿ ಗಂಧಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಗೋಪಿಕಾನಾಂ ಕುಚದ್ವಂದ್ವ ಕುಂಕುಮಾಂಕಿತ ವಕ್ಷಸಂ. ಶ್ರೀನಿಕೇತಂ ಮಹೇಶ್ವಾಸಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಶ್ರೀವತ್ಸಾಂಕಂ ಮಹೋರಸ್ಕಂ ವನಮಾಲಾ ವಿರಾಜಿತಂ. ಶಂಖಚಕ್ರಧರಂ ದೇವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕಂ ಇದಂ ಪುಣ್ಯಂ ಪ್ರಾತರುತ್ಥಾಯ ಯಃ ಪಠೇತ್. ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಕೃತಂ ಪಾಪಂ ಸ್ಮರಣೇನ ವಿನಶ್ಯತಿ. ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿತ್ಯಪಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಶ್ರೀಮತೆ ನಿಗಮಾಂತ ಮಹಾದೇಶಿಕಾಯ ನಮಃ. ಸರ್ವಂ ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.